آمین آمین. آئے مل کر کہتے ہیں خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ایک بار پھر بولے پھر دے مین اس لفظ کو زندگی کے اندر فکس کر لیں, اس کو مس نہ کریے. ایک بار پھر بولے پھر. یہ ڈیپتھ ہے شکر گزاری کی. کبھی گھنٹہ پہلے, ابھی 5 منٹ پہلے, آج صبح, کل گزرے میں, پرسوں, کون سا لمحہ, کون سا پل, ہم اس طرح کبھی بھی اس کے حضور میں نہ آئیں کہ جیسے آج پہلی بار وہ کچھ دینے کو ہے. اس میں یوں فیل آتی ہے جیسے ہم نے سارا پچھلا ڈیلیٹ کر دیا. شکر گزار ہے خداوند ہمیں سب یاد ہے, اور شکر گزار ہے آج ایک بار پھر بولے پھر. کیونکہ ابھی ہم بائبل کھولیں گے تو ہمیں ملے گا کہ یسوع مسیح پھر. روح شاد رہتی ہے یہ سوچ کے کہ یسوع مسیح خود, ان کو یہ لفظ کتنا پسند ہے. یسوع مسیح پھر پھر پھر. او میں موسم بہار میں پھر تیرے گھر. یہ میں مبارک ہیں وہ جو پھر کے منتظر رہتے ہیں. اور کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر ہو جاتے ہیں. پھر کے نیچے کیا آتی ہے؟ زبر کے زیر, اور پھر کے اوپر کیا آتی ہے؟ کتنے پڑھے لکھے لوگوں کی جو بات ہے, خداوند کا شکر ہے. تو کیا ہم پھر والے یا پھر والے؟ پھر آیت پڑھ لیتے ہیں, لیکن جو تازہ اس نے ورشپ کے دوران دیا ہے بہت تازہ اور بہت خوبصورت ہے. اس کو بھی شیئر کیے بغیر ہم رہ نہیں پائیں گے. آئے مقدس مرکز کھولیں گے ہم. آئے ایک ہی آیت پڑھ لیتے ہیں ہم, باقی پھر ہم بات کرتے ہیں. 3 باب اور اس کی پہلی ہی آیت. 1 2 3. اور وہ عبادت خانہ میں پھر, آمین بولے پھر. یعنی اس کا مطلب یسوع مسیح بار بار کہاں داخل ہوتے ہیں؟ عبادت خانہ میں. آمین. اور ہم شکر گزار ہیں, ہم بھی بار بار ہوتے ہیں. کیوں جی آج ہم پھر آئے ہیں. اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا, اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. ہم میں سے ایک بھی نہیں جس کا کچھ نہ کچھ نہ سوکھا ہو. ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم جلالی بدن میں نہیں آئے. کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں, کچھ نہ کچھ ہمارے بدن میں ضرور سوکھا ہوا ہے. اور بتھیرے ہیں جو ہمیں سوکھا دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ یسوع ہیل کرے. لیکن یسوع موجود ہے, انہیں ان کی پرواہ نہیں, انہیں میری اور آپ کی پرواہ ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سوکھے نہ رہیں. آمین. تشریف رکھیں. کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے؟ آمین. ہم سب جانتے ہیں خدا محبت ہے. کتنے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ خداوند جنگجو ہے, لڑاکا ہے, لڑاکے ہیں خداوند. وہ جج ہے, وہ منصف خدا ہے, وہ آپ کا دفاع کرنے والے خداوند ہے. اگر وہ لڑاکے نہیں ہے تو کیوں کہتے ہیں تیری جنگ میں لڑوں گا؟ جو جنگ لڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چپ چاپ کھڑے ہو کر اس کی نجات کے کام کو دیکھو. وہ کیا کرے گا؟ وہ جنگ لڑے گا. کون لڑے گا؟ خداوند. یہ نہیں کہا میرے فرشتے لڑیں گے, بائبل گواہ ہے. اور بار بار وہ قوم سے کیا کہتے؟ یہ جنگ تمہاری نہیں ہے, یہ جنگ کس کی ہے؟ میری. لڑے گا کون؟ میں. کون کہتا ہے؟ خداوند. ہم شکر گزار ہے کہ وہ محبت بھی ہے, وہ ہمارے جنگجو, ہماری جنگ لڑنے والے. اس واقعہ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کون کون ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے جو ہاتھ سوکھا ہوا؟ وہاں پہ یسوع مسیح اور ایک شخص ایسا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے, اور کچھ اور لوگ ہیں اس طاق میں ہے, لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے, حالات خراب کرنے کے لیے, بحث و مباحثے کے لیے.
क्यों? क्योंकि बज़ाहिर, याद रखिएगा, वो बज़ाहिर एक्शन क्या उनका कि वो खुदा के कलाम से बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उनकी अमली जिंदगी क्या है? उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा जो जिंदगी है, खुदा जो जिंदगी देना चाहता है, वो फरीसी क्या है? फतवा क्या लगाते हैं? खुदा के कलाम की हुक्म अदूली हो रही है। क्या? सबत के दिन काम हो रहा है। आज भी बथेरे हैं जिन्हें बख्शिश काम नजर आती है, लेकिन मुबारक है वो जो बख्शिश को बख्शिश जानते हैं। खुदावंद खूबसूरत यहां पे उस सूखे हाथ वाले के लिए जंग लड़ने के लिए तैयार है। अब बार बार वाकयात में जब आप देखेंगे तो खुदावंद दिफा करते हैं। जब गुनहगार कोई जरूरतमंद, हाजतमंद, बीमार खुदावंद के पास आ जाता है तो खुदावंद उसका दिफा करते हैं, खुदावंद उसकी हिफाजत करते हैं। सिर्फ ये वाकया नहीं है, इससे हमें मिलता क्या है कि आज भी कोई भी गुनहगार, आज अगर हो सकता है कि अभी उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, अभी उसके पास यीशु मसीह की वो पहचान भी नहीं है नजात दहिंदा वाली, आज वो फक्त किसी फानी जरूरत के लिए, बदनी शिफा के लिए ही क्यों ना आया हो, खुदावंद की मोहब्बत यकसा है। शमौन फरीसी के घर में भी हम इसी तौर से देखते हैं। अगर ये नबी होता तो ये जान जाता कि ये औरत किस किस्म की है, लेकिन यीशु मसीह ने आने वाली उस बहन को, जिसके बारे में लिखा है कि वो बदचलन थी, उसको डिफेंड किया, उसका दिफा किया, उसकी मुहाफजत की है, उसे नदामत नहीं दी, उसे पशेमानी नहीं दी, क्योंकि वो उसके पास आ गई है। और खुदावंद जानते हैं कि जो मुझसे मिलने आ गया और वो संजीदा हो गया तो वो जैसा आया वैसा जाएगा नहीं। यीशु मसीह ने जब वो फरीसी वहां पे भी घर बुला के दावत, शमौन फरीसी ने खुद दावत की घर बुलाने की, लेकिन कोई फरीसी, हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है, दुनिया की कोई ताकत, अबलीस का कोई मुअक्कल, कोई फरीसी, कोई मुखालफ यीशु मसीह को अपनी बख्शिश को जारी करने से नहीं रोक सकता। यीशु मसीह की दिलचस्पी उन फरीसियों को मुतमिन करने में नहीं है, यीशु मसीह की दिलचस्पी तो सूखे को हरा करने में है। इस वाक्य में जब पढ़ेंगे, यीशु एक बार फिर इबादत खाने में, 12 साल की उम्र में भी इबादत खाने में मिलते हैं। पहली बात, वफादारी बाप के साथ और वफादारी अपने मिशन के साथ। 12 साल की उम्र में भी कहाँ मिलते हैं? इबादत खाने में। और जब वो उम्र जो आज हमारे बालग 18 साल, और उन अय्याम में हमारी यहूदी लॉ में 30 साल की उम्र में कहाँ मिले? इबादत खाना में। सबमिट किया अपने आप को, सबमिशन है जिसका आज हमारी जिंदगियों में फकदान है। और बाइबल बताती है कल में आकर जो प्रीस्ट उस वक्त का, जो काहिन है, अपने आप को सपुर्द किया, और जो हैकल का दस्तूर है उसके मुआफिक अपने आप को सबमिट किया। यसाया का सहीफा दस्तूर के मुआफिक, जैसे हर एक जब बालिग होता चर्च आता हैकल में, उसे तलावत के लिए दिया जाए, उसी तरह यीशु मसीह को दिया और उन्होंने तलावत की। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले मोहब्बत रखी। यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए कि 100% फर्मा बरदारी है, वफादारी है बाप के साथ और बाप के बच्चों के साथ। इबादत खाने में जब आते हैं, हम इसको जरूर इस जाविये से देखेंगे कि वो इबादत के लिए आते हैं।
خود یسوع مسیح عبادت خانے میں عبادت کے لیے آتے ہیں. آج ہماری زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے یسوع کا دیدار ہر وقت پاتے رہیں، تکتے رہیں یسوع مسیح کو، ان کی زندگی کے بارے میں. اور وہ آ کر صرف گیت گا کے پرستش کر کے چلے نہیں جاتے. سراؤنڈنگ ہر طرف دیکھتے ہیں، میں کہاں سرو کر سکتا ہوں، کس کی خدمت کر سکتا ہوں، کس کو بحال کر سکتا ہوں. یہ آج میرے اور آپ کے لیے ہے. یسوع مسیح پھر عبادت خانے میں آیا، ہم پھر عبادت خانے میں آئے ہیں. شکر گزاری ہے اگر میرا ہاتھ سوکھا نہیں. پہلی تو بات ہے، یاد رکھیے گا، سب سے پہلی امپورٹنٹ بات ہم سب کے لیے ہے کہ ہم مانیں اس بات کو کہ جب ہم نہ مانیں تو سراؤنڈنگ باہر نکلیں گے، دنیا نہیں مان رہی ان کے پاس. اگر وہ مانیں تو گھر خداوند کے بھرے ہوں، خداوند کے قدموں میں بیٹھے ہوں لوگ. اگر وہ یہ مانیں کہ وہ ان کے اندر سوکھا پن ہے، اگر وہ ریلائز کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہنم، اگر ریلائز کریں کہ میں. لیکن آپ دیکھیے گا بہت لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج لوگوں کی زندگی کے بارے میں دیکھیں، لون لیتے ہوئے نہیں جھجکتے نہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ میں یہ کریڈٹ کارڈ ایشو کروا رہا ہوں کیا بنے گا، لون لے رہا ہوں کیا بنے گا، میرا سورس ہے نہیں ہے. اندھا دھند خواہشات کے اتنا تابع ہو گیا ہے انسان. ابھی نیا ماڈل آ گیا ہے گاڑی کا، نیا ماڈل آ گیا ہے فون کا، نیا ماڈل اس کا آ گیا ہے، اس کے وسائل ہیں نہیں ہے. صرف ایک بات ہے، دیکھا جائے گا. ابھی 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 کا سوچو. لیکن بائبل ہمیں بالکل یہ نہیں بتاتی کہ ہم صرف ابھی کا سوچیں. ہو سکتا ہے اٹھ کے کوئی آیت کوٹ کر دے کہ لکھا ہے کہ تو کل کی فکر نہ کر، یہ لکھا ہے کہ کل کی فکر نہ کر، یہ نہیں لکھا کہ کل کے لیے پلان نہ کر. کیوں جی؟ ہولی کمیونین پہ جب ہم آتے ہیں تو یسوع مسیح جب یہ فرماتے ہیں کہ تم میری یادگاری میں یہی کرو، تو کتنے جنہیں وہ اپنے عدالت کا دن یاد نہیں کراتے؟ اگر ہم پہ منحصر ہے ہم یاد کرتے یا نہیں کرتے. لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ میں موا، میں دفن ہوا، میں جی اٹھا اور میں باپ کی دائنی طرف شفاعت کے لیے بیٹھا ہوں. یاد رکھنا کہ میں انتقام کے دن کے لیے بھی ہوں. کیوں جی؟ ہولی کمیونین میں کتنے ہیں جو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نہیں کہہ رہے کہ ہم ایک فانی ضرورتوں کی طرف ہے. آج کا انسان جو ہے وہ دور اندیشی سے بالکل نہیں دیکھ رہا، اور جو نہیں دیکھ رہے وہ اتنا دکھ اٹھا رہے ہیں. اس زمینی زندگی میں جا کے دیکھ لے، قرضوں کے بوجھ تلے دبے پڑے ہیں، جہاں جہاں سے کوئی کریڈٹ کارڈ دوسرا تیسرا لون، دکھی ہوئے پڑے ہیں کیونکہ اس وقت سوچا ہی نہیں کہ 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اور اسی طور سے آج روحانی طور پہ انسان بالکل پرواہ نہیں کر رہا کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا اینڈ کیا ہوگا. لیکن شکر گزار ہے، مبارک ہیں وہ جو اس بات کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہوئے کہ آج دکھ اٹھا لینا بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح، وہ فانی اس بات کو سمجھنے کے لیے دل رکھتے ہیں کہ بدن فانی ہے، روح ابدی ہے. بدن کہیں فنا ہو بھی جائے گا، روح بچ جائے گی. لیکن جب غور کریں گے تو فانی کے پیچھے بھاگ رہے، ابدی کی پرواہ نہیں. اس لیے خداوند کی دلچسپی ہماری نجات میں ہے. خداوند کے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بدن نہیں. ہم شکر گزار ہیں
इस वाकया में जैसे हम देखते हैं क्या है, हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि सबसे पहले हम जब आते हैं इबादत खाना में तो पहला हमारा पर्पस और मकसद क्या हो, अपने खुदावंद की इबादत, उसके घर में आए इबादत। और मैं जब तक इस बदन में हूं, मुझे कहीं ना कहीं जब मैं रियलाइज करूंगा, जैसे हमने कहा जो दुनिया बिल्कुल रियलाइज नहीं कर रही इसीलिए तारीकी में पड़ी है। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब कोई रियलाइज करता है तो वो अपनी जरूरत को भी देखता है। मैं इस एरिया में कमजोर हूं, अभी भी मेरे से गीबत चाहते ना चाहते हुए भी निकल जाती है, गीबत हो जाती, चुगली हो जाती है, झूठ कहीं ना कहीं निकल, फ्रेब कहीं ना कहीं मैं खा जाता हूं, खाता हूं और फ्रेब देता हूं। मतलब सारी चीजों को जब रियलाइज करेंगे तो सबसे पहले आकर क्या होगा, अपने सूखेपन को, अपने खुदावंत जैसे उस दिन इबादत खाना में वो सूखा एक आदमी, सूखे हाथ के लिए साथ आया एक आदमी, और आप वहां पे मौजूद हैं। तो याद रखें कि आज भी इबादत खाना में सारे उसके नहीं है। आज भी बथेरे फरीसी मिलते हैं, इसको भी झुटला नहीं सकते, लेकिन हमने फरीसी नहीं ढूंढने, प्लीज, ये आपसे मिन्नत है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फरीसी ढूंढ रहे हैं, उसके घर में नहीं आए, हम अपने यस्सु से मिलने आए हैं। और मेरे और आपके लिए खुशाइंद बात है, जितने मर्जी फरीसी बैठे हों, जहां मर्जी हो, ये वाकया हमें बताता है कि इबादत खाना में भी फरीसी है। ये मत सोचे कि बाहर ही है, और उनको तकलीफ है यीशु मसीह के काम करने से, लेकिन जो घर से यीशु से मिलने आए हैं उनके लिए जिंदा कवी उम्मीद है कि कोई फरीसी यीशु मसीह को काम करने से, आपका दिफा करने से, आपकी मुहाफजत करने से नहीं रोक सकता। वो मेरा और आपका सूखापन, वो मेरे और आपके लिए, वो मेरी और आपकी वकालत, बाइबल बताती है यीशु मसीह मेरे और आपके वकील है, वकील हैं। आखिरी बात है, सुनिएगा गौर से। आप हमेशा याद रखिए कि जब एक ईमानदार से गुनाह होता है तो वो केस जाता है कोर्ट के अंदर, मुनसिफ खुदा की अदालत में, कोर्ट में केस जाता है आज भी, और हमारा वकील कोर्ट में जाता है हमारा केस लेके। एंड नेवर एवर हमारे वकील ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि इसने गुनाह नहीं किया। कहते यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल से ये गुनाह हुआ, ये सरजद हुआ, योर ऑनर ये मैं 2000 साल पहले अदायगी कर चुका हूं। और जो हकीकत में उससे प्यार करते हैं वो इसको ग्रांटेड नहीं लेते, उनके वही आंसू बहते हैं कि एक बार फिर उसने मुझे बचा लिया, मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ और कटहरे में आ गया और मैं सजा का मुस्तहिक हूं। और हमारा वकील, बाइबल बताती है वो एडवोकेट है, हमारा वकील है, वो हमारी फाइल लेके जाता है। और अगरचे बाप बेटे का रिश्ता, लेकिन याद रखिएगा जब वहां जाते हैं यस योर ऑनर, वो मुनसिफ खुदा के सामने मुझे और आपको पेश करने, वहां बाप कह के नहीं, वहां यस योर ऑनर, मेरे इस मुवक्किल से गलती हुई है, गुनाह हुआ है, सजा का मुस्तहिक है, लेकिन ये वो शहादत है कि इसकी सजा मैंने ली है। और सेम क्राइम की सेम बार बार सजा नहीं होती। और जो सिंसियर है, संजीदा है, वो रोते हुए आंसुओं के साथ शुक्रगुजारी करते हुए उसको दोबारा रिपीट करने के लिए नहीं, गलब आने के लिए सोचते हैं, मैं नेक्स्ट अपने बाप को दुख नहीं दूंगा, इस एरिया में गलब आऊंगा और दूसरों की भी मदद करूंगा। सो पहले
इबादत करने आए, अपने सूखेपन को अपने यीशु के पास लाए, हील हों, और फिर अपने सराउंडिंग देखे, मैं किसके लिए सर्व हो सकता हूं, किसकी मदद कर सकता हूं।